નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝની એક દિવસની એન્કર તરીકે હું છું સપના વ્યાસ। ચાલો નજર કરીએ આજના સમાચારો પર। ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ તેજસ્વી સૂર્યા ગુજરાતમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ પ્રથમવાર ગુજરાત મુલાકાતે છે, ત્યારે તેમણે અમદાવાદ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરી હતી, જેમાં તેજસ્વી સૂર્યાએ ગુજરાતમાં શરૂ થનારી 10મી સુશાસન યાત્રા અંગે વિગતે માહિતી આપી હતી। આ ઉપરાંત ગુજરાતને સુશાસનની લેબોરેટરી ગણાવીને 2024ની ચૂંટણીમાં 2023 ગુજરાત ચૂંટણીના મોડલને ધ્યાનમાં રાખીને દેશના રાજ્યના કામો કરવા જણાવ્યું હતું। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में एक नया कॉन्सेप्ट सुशासन यात्रा, इसके तहत हम एक स्टडी टूर्स अपने कार्यकर्ताओं को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अपने काडर, अपना कार्यकर्ताओं को बीजेपी सुशासित प्रदेशों में 2 दिन का या 3 दिन का सुशासन को स्टडी करने के लिए और हर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी आने के बाद एजुकेशन में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, ओवरऑल स्टेट के विकास में पार्टी के सरकार किस प्रकार के काम किया है, इसको अध्ययन करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को एक पॉलिसी ओरिएंटेशन का एक दृष्टिकोण सिखाने के लिए पिछले 1 साल से देश भर में हम सुशासन यात्रा के नाम पे ऐसे 3 दिन का स्टडी टूर हम देश भर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुशासन का एक लैबोरेटरी बन चुका है, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, इरिगेशन हो या हायर एजुकेशन हो, हर फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में गुजरात देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की और विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज से लेकर कल रात तक, वो चाहे इफ्को हो या गिफ्ट सिटी हो या अपने यहां के रेलवे स्टेशंस हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल डिसीजेस वहां के विजिट हो, ऐसे हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, कोऑपरेटिव सेक्टर से लेकर फाइनेंशियल टेक हब तक एक 360 डिग्री व्यू अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए हम 1-2 दिन आज और कल में हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल अपने पूरे 50 कार्यकर्ताओं के टीम प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी के कार्यक्रम में भी हम सत्संगी के रूप में और सेवाकर्ताओं के रूप में भी हम भाग लेंगे। मैं पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल होने के बाद गुजरात में आ रहा हूं। ये जो जीत गुजरात की जनता, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, हम सबके ऊपर विश्वास रखकर दी है, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और इसका असर आने वाले कर्नाटका चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो या इसी साल आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव हो, इन सभी चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और एक रूप से कहे तो 2024 के चुनाव के लिए एक फॉरवर्ड 2023 गुजरात इलेक्शंस लिख चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान था। मैं विशेष रूप में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोराट जी को
और उनके पूरे यहाँ के अपने प्रदेश टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग 1 साल से लगातार बाइक रैली हो, क्रीड़ा के खेल कूद स्पर्धा आयोजन करने का काम हो, ऐसे अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात के करोड़ों युवा तक पार्टी के संदेश पहुंचाने का काम बहुत यशस्वी रूप से यहां के प्रदेश युवा मोर्चा ने किया है। બટાટાની ખેતીને લઈને પ્રખ્યાત ડીસા તાલુકામાં બટાટાના ઉત્પાદનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। આ વર્ષે ઠંડીના અભાવને કારણે ઉત્પાદન પર તો સારો અસર જોવા મળી જ રહ્યો છે, પરંતુ ભાવ સારો રહેતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। આ વર્ષે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 53,548 હેક્ટર જમીનમાં બટાકાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું। સામાન્ય રીતે સ્થાનિક ખેડૂતો ઓક્ટોબર મહિનાના અંતમાં અને નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં બટાટાનું વાવેતર કરતા હોય છે। બટાટાનો પાક ઠંડી પર આધારિત હોવાથી જેટલી ઠંડી વધુ પડે તેટલું બટાટાનું ઉત્પાદન સારું થતું હોય છે। ત્યારે આ વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો શિયાળામાં ઠંડી જોઈએ તેવી પડી નથી। તેના કારણે તેની સીધી જ અસર બટાકાના ઉત્પાદન પર જોવા મળી રહી છે, જેથી બટાકાનું ઉત્પાદન ઘટ્યું હોવાનું ખેડૂતો પણ જણાવી રહ્યા છે। પરંતુ ઉત્પાદન ઘટવા છતાં પણ બજારમાં ભાવ સારો રહેતા ખેડૂતોને કોઈ જ નુકસાન નથી થયું। આ વખતે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ બટાકાનું વાવેતર કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી કર્યું હોવાના લીધે ખેડૂતોને ભવિષ્યમાં નુકસાન નહીં રહે। બટાકા કાઢવાના શ્રી ગણેશ કર્યા છે આ વખતે, અને ખરેખર બટાકામાં ભાવ થોડા સારા મળી રહ્યા છે, પણ ઉત્પાદન થોડું ઓછું છે, કારણ કે આ વખતે બટાકામાં જે જોઈએ એવી ઠંડી પડી નથી। ઠંડી બિલકુલ ઓછી પડવાના કારણે ઉતારણમાં થોડો ઘટાડો આવ્યો છે, પણ ભાવ સારા છે। 250 રૂપિયા આજુબાજુના ભાવ છે, તો ખેડૂતો ખરેખર ખુશ પણ છે અને થોડા નાખુશ પણ છે, કારણ કે ઉતારા ઓછા છે એટલા માટે। અને આ વખતે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ ડીસા તાલુકામાં વધારે થવાના કારણે બટાકાના ભાવ સારા મળશે, અને બટાકાના ભાવ સારા મળે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું। ઓછી ઠંડીના લીધે ચોક્કસ બટાકાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર આ વખતે બટાકાના બજાર ભાવ પણ ઊંચા રહેતા ખેડૂતોને ઉત્પાદનમાં થયેલા ઘટાડાના નુકસાનની ભરપાઈ ઊંચા ભાવોના કારણે થઈ જશે। બટાટાની ખેતીને લઈ પ્રખ્યાત બનેલા ડીસા તાલુકામાં આ વર્ષે શિયાળામાં ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળતા આ વખતે બટાટાના ઉત્પાદન પર ભારે અસર જોવા મળી રહી છે। નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે સાથે ખેડૂતોએ બટાટા ખોદવાની પણ શરૂઆત કરી છે। આ વખતે ઉત્પાદન ચોક્કસ ઓછું છે, પરંતુ ભાવ સારા જોવા મળી રહ્યા છે। ખેડૂતોનું માનવું છે કે આ વર્ષે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી બટાટાનું ફાર્મિંગ થયું હોવાના કારણે ભાવો સારા મળી રહ્યા છે। ત્યારે એક તરફ ખેડૂતોને બટાટાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ સારા ભાવો ખેડૂતોને એક નવી આશ જગાવી રહ્યા છે। તમે ક્યારે આવી પાઠશાળાની કલ્પના કરી નહીં હોય કે જે પાઠશાળામાં બાળકોને આધુનિક જીવનના પાઠ ભણાવવાની સાથે બુનિયાદી તાલીમ પણ અપાઈ રહી છે। સાબરકાંઠાના ઈડરના અદરમાં આવેલ કેશરપુરા પ્રાથમિક શાળા હાલમાં બાળકોના ઘડતરની પાઠશાળા બની રહી છે। અહીં કૃષિ ક્ષેત્રે, આરોગ્ય કે પછી બાળકોના પ્રામાણિક ઇન્સાન બનાવવાની શિક્ષા પ્રવૃત્તિ જ કેમ ન હોય, અહીં તમામ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન બાળકોને પ્રદાન કરવામાં આવે છે। ત્યારે આવો જોઈએ કેશરપુરા પ્રાથમિક શાળા પરનો એક વિશેષ અહેવાલ। એજ્યુકેશન અને કેળવણી વચ્ચે ઘણી તકલીફો છે, ત્યારે ઈડરના આદરમાં આવેલી કેશરપુરા પ્રાથમિક પાઠશાળા એવી સ્માર્ટ શાળા પુરવાર થઈ છે કે જેમાં બાળકોને સવાયું જ્ઞાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। શાળામાં બાળકોને આધુનિક શિક્ષણ સાથે માનવ જીવન સંબંધિત બુનિયાદ તાલીમ અપાઈ રહી છે। ત્યારે આ શાળાની અમારી સંવાદદાતા દ્વારા મુલાકાત કરવામાં આવી। અમારા સંવાદદાતાએ બાળકો સાથે વાતચીત કરી। વાતચીતમાં શાળાના બાળકોએ જણાવ્યું કે સપ્તાહમાં દર શનિવારે આરોગ્યની તપાસ કરવામાં આવે છે, કૃષિ ક્ષેત્રે પણ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે। શાળામાં એક ગ્રીન હાઉસ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના શાકભાજીઓ ઉગાડવામાં આવે છે। આ સિવાય ઔષધીય જ્ઞાન પણ આપવામાં આવે છે। તો ધોરણ 6 થી 8માં ભણતી બાળાઓને સેનેટરી પેડના ઉપયોગને લઈને પણ નોલેજ આપવામાં આવે છે। हमारी
અમારી શાળામાં કુલ 500 થી વધારે બાળકો છે. તો અમે દર શનિવારે બધા બાળકોના નખ, વાળ અને આંખો અને વગેરે ચેક કરીએ છીએ. જો કોઈ બાળકને ઈજા થઈ હોય તો તેને તરત જ પ્રાથમિક સારવાર માટે લઈ આવીએ છીએ અને તેને સારવાર આપીએ છીએ. અને કોઈ બાળકને વધારે ઈજા થઈ હોય તો તરત જ આચાર્ય સાહેબને કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ અને ઓક્સિજન લેવલ, ધબકારા વગેરે ચેક કરીએ છીએ. અમારી શાળામાં 500 થી પણ વધુ બાળકો છે, જેમાં 70% વિદ્યાર્થીનીઓ છે અને 30% વિદ્યાર્થીઓ છે. તો 6 થી 8ની દરેક દીકરીને સેનેટરી પેડ, એટીએમ મશીનનો ઉપયોગ કરવો અને નિકાલ કરવો તેના વિશે સમજાવીએ છીએ. જો કોઈ દીકરીને કોઈ તરહની તકલીફ હોય તો તેને દર શનિવારે વ્યક્તિગત મળીએ છીએ અને તેમના ઓક્સિજન, ધબકારા, નખ, વાળ બધું ચેક કરીએ છીએ. તો શાળાને લઈને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી S.N. ચૌધરીનું કહેવું છે કે શાળામાં બાળકોને દિવસ દરમિયાન કરવાની પ્રવૃત્તિઓનું પણ એક ટાઈમ ટેબલ બનાવવામાં આવ્યું છે. શાળામાં બાળ દુકાન પણ છે કે જ્યાં બાળકો સ્ટેશનરીની જાતે જ ખરીદી કરે છે. આ સિવાય શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને કૃષિ ક્ષેત્રે પણ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, જેમાં ગૌમૂત્ર અને વિવિધ પ્રકારના જૈવિક ખાતર આધારિત ખેતીનું જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવે છે. અહીં હાજરીનો પ્રેમ પણ ફરકે છે. તો શાળામાં ધોરણ 6 થી 8માં ભણતી બાળાઓ માટે શિક્ષિકા સ્મિતાનું કહેવું છે કે શાળામાં સેનેટરી એટીએમ મશીનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વર્ગખંડમાં ભણતા બાળકો એ માત્ર પુસ્તકમાં જ નિષ્ણાત છે એવું નહીં, પરંતુ જે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ છે અને એ સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં એ શ્રેષ્ઠ નોંધપાત્ર પ્રદાન આપી રહ્યા છે. સ્માર્ટ ક્લાસ છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી જે શિક્ષણ વિભાગે અલગ અલગ જે ઇનિશિયેટિવ લીધા છે, એ જેમ કે હોય કે ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ હોય, એકમ કસોટી હોય, સત્રાંત કસોટી હોય, આ બધાના કારણે શાળામાં બાળકોનું નિયમિતતાનું પ્રમાણ ખૂબ સારું થયું છે. બાળકો હરખભેર શાળામાં આવતા થયા છે, જેના કારણે બાળકો સાચા અર્થમાં શિક્ષણ એ વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે જે કંઈ વર્ગખંડમાં બાળકો શીખી રહ્યા છે, એક ઉમદા કામ આ શાળામાં થઈ રહ્યું છે. બાળકો માત્ર શિક્ષણની સાથે સાથે તેઓ વ્યવસાયમાં શું કરી શકાય, મેનેજમેન્ટમાં શું કરી શકાય, એના પણ પાઠ અહીંયા નિયમિત ભણી રહ્યા છે, જેના કારણે એક સાચા અર્થમાં એક વ્યક્તિત્વ વિકાસ લક્ષી યોજના આ શાળામાં માઇક્રો પ્લાનિંગથી તૈયાર થઈ અને એનું અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે. તો મેં 2 બાળ ડોક્ટર, એક કુમાર અને એક કન્યા, એમ અમે 3 જણા બાજુના પીએસસી જસવંતગઢ સેન્ટર ખાતે પ્રાથમિક માહિતી અને દવાઓની માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ ધોરણ 6 થી 8ની દીકરીઓને સેનેટરી પેડ કેવી રીતે વાપરવા અને તેનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો તે અમે સમજાવતા ગયા. આના પરિણામ સ્વરૂપ આજે ધોરણ 6 થી 8ના દરેક બાળક પોતાના શરીરની સ્વચ્છતા અને સુરક્ષાની સાથે સાથે પોતાના આરોગ્યની કાળજી રાખતા થયા. તદુપરાંત ધોરણ 6 થી 8ની દરેક બાળકી અમારા સેનેટરી એટીએમ મશીનમાંથી ₹2નો સિક્કો નાખીને સેનેટરી પેડ લઈ જાય છે અને તેનો નિકાલ પણ કરતી થઈ. તદુપરાંત ખૂબ જ સસ્તા દરે સેનેટરી પેડ મળતા હોવાથી શાળાની દરેક બાળકી તો ઠીક, પણ ગામની દરેક મહિલાઓ પણ આ સેનેટરી પેડનો ઉપયોગ કરતી થઈ. એટલે કે એક રીતે જોઈએ તો કેશપુર શાળાની અનોખી પહેલથી બાળકોના આઈક્યુ લેવલમાં વધારો તો થયો છે, પણ તેની સાથે આરોગ્યનું સ્તર અને ઇમોશનલ કોશેન્ટની ટકાવારી ઊંચી જોવા મળી છે. એટલે જ ભવિષ્યમાં તંદુરસ્ત પેઢીનું નિર્માણ કરવા માટે દરેક શાળાએ કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળા જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે પ્રેરણા લેવી જોઈએ. આ વર્ષે શિયાળામાં સારી એવી ઠંડી પડતા આંબા પર પુષ્કળ પ્રમાણમાં મોર આવ્યો છે, જેને લઈને ખેડૂતોને આ વર્ષે સારા પાકની આશા બંધાઈ છે. જો કે મોરનું ખારણ થઈ જાય તો બધી આશા ઠગારી નીવડી શકે છે, જેને લઈને ખેડૂતો માટે શિયાળાના આગામી 15 દિવસ આંબાના મોરની ખરણને અટકાવવા મહત્વના છે.
ભુજમાં આવેલા રાજાશાહી સમયના બગીચા દયનીય હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. શહેરમાં આવેલા રાજેન્દ્ર બાગ, ખેંગાર બાગ અને પુરુષોત્તમ પાર્કની જાળવણીના અભાવે ઉજ્જડ અને વેરાન બન્યા છે. જૂના બાગ બગીચાની જાળવણીની જગ્યાએ પાલિકા નવા બગીચા પાછળ લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરી રહ્યા છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્તે.